ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ? ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਵੈਲ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਊਵਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਊਵਰਸ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ। आओ गल्लां करिए। सो आओ गल्लां करिए शो दे विच कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि anyhow आओ जी आया नू वेलकम छेती छेती आ जाओ जी सारे। थोड़ी देर च ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ मैडम लतिका सिंह रंधावा जी ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ मैं हेलो व्यूअर्स आओ गल्लां करिए शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। निघा स्वागत है। तो मेरी गुजारिश है कि शान फाउंडेशन की टीम जी बन रही है उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज साढ़े जोड़े गैस्ट ने वो किसी ट्रांस कम्यूनिटी तो ने, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी तो ने, ट्रांसजेंडर फीमेल अपने आप को रिप्रजेंट करते हैं। तो उन्होंने जोड़ियाँ अचीवमेंट्स ने वो बहुत ज़्यादा ने। जे गल करा तो वह एक ब्यूटी पैजेंट के नाल एक सोशल एक्टिविस्ट ने भारतीय जन समाज पार्टी के अंबाला कैंट तो उम्मीदवार भी ने विधान सभा हल्के दे। उस तो बाद जे आप होर गल करिए तो उन्होंने जी टीवी फेम ने ट्रांस मॉडल एक्ट्रेस ने। उस तो बाद लतिका दास रंधावा उन्होंने नाम है। जल्दी आप उन्होंने जुड़न वाले हाँ, हाल तक वो आ नहीं रहे। थोड़ी देर चो आ रहे हैं ऑनलाइन। फिर आप जो जीवन बारे जानांगे किवें स्ट्रगल किया उन्होंने। तो नेहा जी तुहानू गुजारिश है कि जिहड़े शान फाउंडेशन के होर मैंबर साहिबान ने उन्होंने ज़रा कॉल कर दो तां जो कि वो भी इस गुफ्तगू नाल जुड़ सकन। जिहड़े देख रहे हैं जस्सी जी हैलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रागनी शर्मा जी, विजय रंधावा हेलो। आवाज़ कम है आपकी। हाँ अब सुन रहा है तो बताइए ज़रा हेलो हेलो। दिल्ली समर्थ क्लिनिक हेलो। माइक फेस के पास करूँ तो आई विल श्योरली स्पीक लाउडली। अभी जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मैं आप सबको आज बधाई देता हूँ। ईद की मुबारकबाद आप सबको। और सबने सेवइयाँ खाई होंगी ना मस्त है ना, पर मैंने सुबह के अभी तक नहीं खाई। एक्चुअली आई एम ऑल्सो ए गुड कुक और मुझे आज फरमाइश भी की गई थी कि सेवइयाँ बनाई जाएँ, बट आज मैं किसी और चक्कर में बिजी था, तो इस वजह से आज मैं सेवइयाँ कुक नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट टाइम श्योरली आई विल कुक। जस्सी जी यू आर लुकिंग डैम हॉट। जस्सी जी आपकी बेबी बहुत अच्छी लग रही है। यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस इन ब्लैक सूट। नेहा विजय रंधावा तो अब तो ऑडिबल होगा। दिल्ली समर क्लिनिक दीपिका थैंक यू। दीप मनु वेलकम। हे सर हाउ यू? आई एम फाइन। 7017 जी आई डोंट नो हु आर यू बट आई एम फाइन। वेलकम टू द होल पीपल। जैसी वेलकम। और so I'm just talking little bit talking about Latika Das Randhawa. Latika Das Randhawa is a trans model. अभी उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। शी इज़ बिजी समवेयर, तो वो आ जाएंगी थोड़ी दिन में। तो जैसे वो आएंगे आज हम एक उनके बारे में जानेंगे कि हाउ शी विल
सक्सीड इन हर लाइफ, उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल करी, बिकॉज एक ट्रांस होने के साथ साथ बावजूद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कम्युनिटी को अपनी लाइफ को लेके। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मैडम तो भी है, डीजे सनीशान, वेलकम डीजे सनीशान। तो सुनो, जैसे देखो वो आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं। आज मैं कम बोलूँगा, आज मैं उनसे ज़्यादा बुलवाऊँगा, क्योंकि आज एक्चुअली टुडे इज़ द फेस्टिवल दैट्स कॉल्ड ईद, जब हम सब लोग एक दूसरे को हक करते थे ना। आई लव दैट सीन कि हम लोग हक करते थे एक दूसरे को। तो आज जो है कि इन मीन टाइम ड्यू टू COVID-19 वी आर नॉट एबल टू हग ईच अदर। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कि काफ़ी लोग जो हैं वो घरों में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था। पर कहीं ना कहीं एक वो आ रहा फैक्टर था कि जो पहले वाली खुशियाँ थी पता नहीं अब कब वापस आएंगी कब नहीं आएंगी। बट डोंट वरी, आ जाएगा सब कुछ वापस। एवरीथिंग स्टार्ट हो गया, सब कुछ ट्रैक पे आना। लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, सिंस 31 तक अभी लॉकडाउन है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जब तक हमारे गेस्ट हमारे साथ नहीं जुड़ते तब तक हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे कि शो का नाम है आओ गल्ला करिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम जयंती परमार। तो इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व करी हैं कि हम लोगों ने शायद जिन रिश्तों को खो दिया था उन रिश्तों की वैल्यूज़ बढ़ गई हैं। आज हमें पता है कि हमें अपने काम के साथ साथ हमने अपने परिवार के लिए टाइम भी निकालना है। इवन इन माई लाइफ मैंने खुद ब खुद ये ऑब्ज़र्व करा है कि मैं इतना बिज़ी हो गया था अपने शेड्यूल में कि मेरे पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं था। मेरी मॉम के लिए आई डोंट हैव मोर टाइम ना। लक्ष्य समर्थ वडोदरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। तो कहीं ना कहीं मैं इतना बिज़ी हो गया था कि मेरे परिवार के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। बट अब जाके कुछ लगता है कि हाँ, कि हमने शायद इतने दिन वो गलत करा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। मैंने अपने COVID-19 का लॉकडाउन पीरियड अपनी फैमिली के साथ बिताया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन घर रहता था, उसके ज़्यादा मैं घर नहीं रह पाता था, कभी कहीं कभी कहीं। तो इन मीन टाइम आई ऑब्जर्व दैट कि जब मैं 2-3 महीने घर रहा, स्टार्टिंग में आई फील वेरी ऑकवर्ड। मैं रोता था, सच बोलूँ तो मैं रोता था कि नहीं कैसे कटेंगे ये बाकी के दिन, मतलब कितना बोर लग रहा है उसी 4 दीवारी में रहना सारा दिन 24 घंटे। पर अब जाके कुछ अच्छा लगता है। अब जब ऑफिस आना शुरू कर दिया तो और अच्छा लगता है कि अब सब जो मिलते हैं, चेहरे मिलते हैं, उन चेहरों को देखे हुए भी अच्छा बीत गया था, जिन चेहरों को मैं रोज़ देखता था। एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी, इतना इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं उनका भी है मेरी लाइफ में। क्योंकि जब तक मैं उनको देखता नहीं था ना तो मुझे लगता था शायद मैंने रोज़ उनके साथ मिलना, उनसे बातें करना, रोज़ उनके साथ मिलना, बातें करना। और अब जाके मुझे ये ऑब्ज़र्व हुआ कि हाँ, मतलब मेरी फैमिली के साथ साथ जो मेरी ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं। इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड I got contacts of my whole those members, those friends जो मेरे साथ कभी स्कूल में हुआ करते थे। और एक हंसी वाली बात बताऊं, 2003 में मैंने +2 पास किया था और मुझे अब जाकर याद आ रहा है कि मैंने 2003 में करा था। तो अभी जाके जब ये सब कुछ होता है जिंदगी में, मैंने कैसे कैसे देखे मोड़ देखे, काफी कुछ फेस करा। तो अब जाके सोचता हूँ कि हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड जो था काफी सिखाने वाला निकला। तो हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है
तो हम अरे वाह सर, आप बातें बहुत अच्छी कर, धन्यवाद जी, बातों का ही पैसा मिलता है मुझे बाबू। सो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लतिका दास जी, लतिका दास रंधावा जी। तो आओ, तो हमारा आज का मूड शायद मिक्स होगा हिंदी में। हेलो लतिका जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आप सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਤਿਕਾ ਦਾਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ है ना। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਤਿਕਾ ਦਾਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀ ਫੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਫੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ मॉडल ने, ट्रांस मॉडल ने, उस तो बाद काफी अचीवमेंट है। भारतीय जन समान पार्टी ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2019 ਦੇ ਇਹ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨੇ। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਕਸੂਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਤਿਕਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਤਿਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਐਫਪੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਦੀ ਪਈ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਆ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ FB ਥਰੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ IGTV ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ। ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ NCR ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ छोड़ के घर बह गई। फिर मैं अपना प्रोविडेंट फंड कढ़वाया और फिर मैं अपनी SRS सर्जरी कराई। वेरी गुड। SRS सर्जरी करवाई और मतलब अपने आप च चैलेंजिंग की फैमिली को सपोर्ट भी, सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेट किया और उस तो बाद उस तो बावजूद भी इन्ना स्ट्रगल करने तो बाद मेकअप आर्टिस्ट किया ते ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲ मॉडलिंग च एक्चुअली यू आर द आइकॉन मतलब सिमिलरली कोई गल होता ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਸਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਨ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਪਤਾ ਜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਰਿਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਬॉम्बे बैंगलोर ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਫੇਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਪ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਹਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ एजुकेशन और राइट टू इलेक्शन है, एक ट्रांसजेंडर अपना चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है चुनाव ट्रांसजेंडर। ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੇਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ मेरी ऊंचाई तो सभी ने देखी, मेरे पाँव नहीं दिखे, ये मंजिल तो दिखी पर पाँव के छाले नहीं देखे। मतलब ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਤਿਕਾ ਜੀ? ਲਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਲਤਿਕਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੀ। ਤਥਾਸਤੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਥਾਸਤੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਤਿਕਾ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਤਿਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਲਤਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ? ਪਲੀਜ਼ ਇਨਬੌਕਸ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਥਾਸਤੂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਥਾਸਤੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੂਮੈਨਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਥਨਿਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? हाँ, मैंने बहुत सामना करना पिया, बट मैं डटी रही, मैं अच्छे नहीं हटी। ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ? ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ, ਈਵਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ जी बोलो लतिका जी। मेरा सपना है कि मैं पार्लियामेंट में बैठूंगी तो मुझे है बस ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਨਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਲਏਗਾ और उन्होंने मिलेंगे। क्योंकि मर्द और आदमी ने बहुत काम कर लिया, बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल वो हमारे बारे में नहीं, बिल्कुल सही ख्याल है। और ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर ही सोचेगा, ट्रांसजेंडर ही पुलिस का होगा, ट्रांसजेंडर ही पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर, सब ट्रांसजेंडर सब होंगे। और वो पहल हमें करनी है, जब हम करेंगे तभी। और उसके लिए मुझे मरना, मैं तो मर भी जाऊंगी, बट लेकिन समाज के लिए और आने वाली अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए कुछ करके जाऊंगी, ताकि वो लोग याद करें कि हाँ एक लतिका थी। ਲਤਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਦਾ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। 37 ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ 377 ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੈਲਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕਰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟੋਲੀ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ ਲਤੀਕਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੈਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਸੋਹਣੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੀਜੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਫਟਰ 77 ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਲੀ ਵਧਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2011 ਦਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਮਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਰਥ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾर्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट भेजा जैसे लतिका आप पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, कोई विश। यस लतिका हाँ तो अच्छी लाइन है लतिका जी। मैं क्योंकि जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਅਬੀਨਾ ਜੀ ਆ, ਲక్ష్ਮੀ त्रिपाठी जी ਆ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਆਰ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ SHO ਨੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PhD ਦਾ P ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਸੀ, ਕੁੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंडिविजुअल। हाँ, धनंजय हो, आप हो, काजल जी हैं, आई रियली फील प्राउड कि जो मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜਲ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਜਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਾਓ, ਵੀ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਊਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉੱਚੇ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਤੀਕਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਇੰਸਟਾ 01 ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਾਈਵ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜਿੰਗ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠਾ, ਜੋਤਾ ਮੰਡਲ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ 5 ਵਜੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਤਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਤਾ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀਕ ਹੈ, ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ। COVID-19 ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਤਿਕਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਤੋਂ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੱਕ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। लतिका मैम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई किसी को प्रॉब्लम करके साथ दोबारा नहीं जुड़ पाए बट बड़ा अच्छा लगा आज गल करके क्योंकि जिंदगी वाकई ही जिंदा दिली से जी जाती है। लतिका नूं वेख के तो मैंने यही गल है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लतिका दे जे किस्मत नूं मंजूर सी लतिका दी इन्ने उचाइयां नूं पहुंचना ते शायद अज वो पहुंच पाई। ते लतिका जी IGTV ते मेरा ये इंटरव्यू दोबारा देखेगी ते मैं लतिका नूं यही कहूंगा कि साडे जलंधर दी धी है, जलंधर का नाम रोशन करना है ते तेरे हाथ में ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा खुश हो के लड्डू वंडांगे और जब तू पार्लियामेंट च बैठेंगी। जलंधर दी धी, जलंधर दी शेरनी कहूंगा मैं ਉਹਦਾ ਨਾਮ, जलंधर दी शेरनी। ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ईद मुबारक, स्टे होम, बी सेफ, वेयर मास्क, सैनिटाइजर। अच्छा मैं एक होर गल कहांगा, मैं ऑफिशियली ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਕਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਟ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਸੇ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਦੀਸ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, हैंड सैनिटाइजर यूज करो, कोविड तो सेफ रहो, घरे रहो, टेक केयर। बहुत ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ईद दी। ईद मुबारक शान फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ। मैं आओ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ आज्ञा लेना है। धन्यवाद। मैं तुहाडा दीपक।